ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यानुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता विशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शबानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्। ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അധ്യായം 9 29ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക്. समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। के मनोज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। समोहम सर्वे भूत्यासु नामे देवसु सीना प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि तेषु चाप्यहम्। क्या अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। समोहम सर्वभूतेषु न मे देवेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ते तु मम भक्ते मायेते तु कुपहम्। सिमी माता जी। हरे कृष्णा। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। पार्वती माता जी ट्रांसलेशन वाइगल। Jana Prabhuji. Yeah, translation. Translation. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend. He is in me, and I am also a friend to him. Very good. I envy no one, nor I am partial to anyone. I am equal to all, but whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. ഭഗവാന്റെ ആ ന്യൂട്രാലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരാളോടും ഒരു എൻവി ശത്രുതയില്ല, ഒരാളോടും പ്രിയം കാണിക്കുന്നില്ല. ന്യൂട്രൽ, ഇക്വാനിമിറ്റി, എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷേ പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? But whoever renders service unto me in devotion is a friend. He is in me and I am also a friend. ആരാണോ എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നത്, എന്നെ സമീപിക്കുന്നത്, അവരോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക മമത. അവര് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഐ ആം ആൾസോ എ ഫ്രണ്ട് ടു ഹിം എന്ന് പറയും ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ആൾദോ ഹീസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ടു എവറി വൺ. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഓൾ ലിവിങ് ബീങ്സ്. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു എന്നാ പറഞ്ഞു. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എല്ലാവരോടും. ഏത് ശരീരം ധരിക്കുന്ന ഒരാളായാലും ശരി, അത് മനുഷ്യ ശരീരമായിക്കോട്ടെ, മൃഗങ്ങളുടെ ആയിക്കോട്ടെ, കൃമി കീടങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഈക്വലാണ്. എല്ലാവർക്കും
ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആരാണോ ഭഗവാൻ ഉപാസിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഭഗവാനുണ്ട്. അവരുടെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അവര് എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും, അവരുടെ കൂടെ ഞാനും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രോമിസ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഒരു ടീച്ചറെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെ. അവിടെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കില്ല. പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തുല്യമാണ്. ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കില്ല. ജനറലായിട്ട് ഒരു 30 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 30 കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ പഠിക്കും. ഏത് കുട്ടിയാണോ അനുസരണയോട് കൂടി എല്ലാം പഠിച്ച് താല്പര്യം കാണിച്ച് ഇൻക്യൂസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആ കുട്ടികളോട് അത് ടീച്ചർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെ പാർഷ്യാലിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചൈതന്യ ചരൺ പ്രഭു അതിനോട് പറയുന്നത് ഗോഡ് ഈസ് ഇംപാർഷ്യലി പാർഷ്യൽ. ഗോഡ് ഈസ് ഇംപാർഷ്യലി പാർഷ്യൽ. ആ പാർഷ്യാലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത്. നമേ ദേശസ്തി നാപ്രിയ ഏ ഭജന്തി തും മാം ഭക്ത്യ മയ്യത്തെ തേശു ചാപ്യ. എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നു, എല്ലാവരോടും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഭാവം കാണിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നെ ആരാണോ സമീപിക്കുന്നത്, എൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ആരാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരോട് എനിക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പാർഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ എന്നെ മാത്രം നോക്കിയില്ല, ഭഗവാൻ അവരെ നോക്കി, എന്നെ മാത്രം സംരക്ഷിച്ചില്ല, അവരെ സംരക്ഷിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നില്ല. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടെ ചോദ്യകളില് തോൽക്കുമ്പോ എന്തേ ഭഗവാൻ എന്നെ വന്ന് സഹായിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ അവിടെ വാതിൽക്കൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, താങ്കള് എന്നെ, അതായത് ഞാൻ ഇത് അറിയരുതേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു മനസ്സിലെപ്പോഴും. പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ വരാം? എൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ സമീപിച്ചാലല്ലേ, എന്നോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചാലല്ലേ ഞാൻ വരുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഓൺ ദ കോൺട്രി ഞാൻ ഇത് അറിയരുതേ എന്നായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും. അതേപോലെ പാഞ്ചാലി ആദ്യം എല്ലാം തൻ്റെ സ്വന്തം ബലത്തിനും പിന്നീട് തൻ്റെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും ദ്രോണാചാര്യരുടെയും ഭീഷ്മ പിതാമഹരുടെയും ഇവരൊക്കെ ആശ്രയത്തിലായിരുന്നു ആദ്യം പാഞ്ചാലി വിശ്വസിച്ചത്. പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നു. അതാണ്. അപ്പോ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായി. സോ വൺ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ദാറ്റ് ഇഫ് കൃഷ്ണ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എവരിവൺ and no one is his special friend, then why does he take a special interest in the devotees or always engage in transcendental service? അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ എല്ലാവരോടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാരോട് സ്പെഷ്യൽ ഒരു സർവീസ്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതാണ്. 4 വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ എന്നെ സമീപിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 4 വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ എന്നെ സമീപിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരോടായിരിക്കും ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുക? ആരാണ് ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ആരാണ് 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ഏ സുഹൃത്തിരോ അർജുന അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസി അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീശ ഭരദർഷൻ. 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കില്ല. ആരാണ്? നമാം ദുഷ്കൃതനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്റെ നരാധമ മായയാ പൃഥജ്ഞാനം ആസുരം ഭാവം ആശ്രം. 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആരെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക? ആരാണോ തന്നെ സമീപിക്കുന്നത്, ആരാണോ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ആരാണോ തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് അതുപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നത്, അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. മറ്റേ ആൾക്കാരെ ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു? സമീപിക്കാത്ത, നാസ്തികായിട്ടുള്ള, വിശ്വാസമില്ലാത്ത, എത്തിസ്റ്റിക് മെന്റാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള, ഫൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള, വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള, ഓക്കെ, അധമന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ഭഗവാൻ? സിനി മാതാജി, മായയല്ലേ പ്രഭുജി? മായയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. അതായത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി, അതും ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യില്ല. അത് ആ മായ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊടുക്കും മേടിക്കും ചെയ്യുക?
മായ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മം. അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഇവിടെ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കും, എന്താണ് മേടിക്കേണ്ടത് അത് മേടിക്കുകയും ചെയ്യും. അതെ, നല്ലതും ചെയ്യും, അതേപോലെ ശിക്ഷയും കൊടുക്കും. എന്തെങ്കിലും പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷ, പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കും. നല്ലത് വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഇടപെടൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. അതിന് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി മാനേജ് ചെയ്യും. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അത് കർമ്മത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ വരും. അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഏതാണ് ശ്ലോകം? മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സു ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിം അവ്യയം. മഹാത്മാക്കളായ ദേവീം അവർ എന്റെ ഡിവൈൻ എനർജിയുടെ കീഴിൽ വരും. മറ്റോരോ ദേവി ഏഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരതയ മാം ഏവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാം ഏതാം തരന്തിത്. എന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഓവർകം, ബട്ട് ദോസ് ഹു ഹാവ് സറണ്ടേർഡ് അൺടു മീ ഫോർ ദം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. അവർക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആക്കി കൊടുക്കും? മഴക്കാലത്ത് പശുക്കുട്ടിയുടെ ആ കുളമ്പിന്റെ അടിയിൽ വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നില്ലേ, അത്ര ആ സംസാര സാഗരം അത്രയും ചെറുതായിട്ട് കാര്യം മറികടക്കണം. അപ്പോ ബാക്കി ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാർ, ഏത്തിസ്റ്റിക് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെ, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ യോഗമായ. ഇതിൽ ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അവിടെയില്ല എവിടെയില്ല, നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യും. മായയും അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ചില ഇൻസ്പിറേഷനും ഒക്കെ, അതേപോലെ ഭഗവാൻ മുഖേന നമുക്ക് ചില ഇൻറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലേ? നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തരും അല്ല, അതേസമയം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികവാദികളും അല്ല. നകർക്ക നക്കാട്ക അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെയും ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത്. അതേപോലെ മായ നമ്മളെ ശരിക്കും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇല്ലേ? അങ്ങനെ അനുഭവം തോന്നിയില്ലേ? ഹരിബോൾ. ഉണ്ട് പ്രഭു. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത്, he take a special interest in the devotees who are always engaged. നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം ആണ്. We are engaged on part-time basis. അതായത് നമുക്ക് വേറൊരു ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു ക്ലാസ് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഒന്ന് ചാൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വേറൊരു ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ല, ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ. എനി മാൻ ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് മേ ബി വെരി ചാരിറ്റബിളി ഡിസ്പോസ്, യെറ്റ് ഹി ഹാസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ചിൽഡ്രൻ. ധനമുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ചാരിറ്റി കൊടുക്കുന്നു. ആ ചാരിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ അതേസമയം തൻ്റെ സ്വന്തം കുട്ടികളെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവർ നോക്കുന്നു. അല്ലേ? അവിടെ സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ തൻ്റെ സ്വന്തം കുട്ടികളെ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചാരിറ്റി കൊടുത്താലും കൂടിയിട്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. മഴ കൊടുക്കുന്നു, വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു, ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, ചൂട് കൊടുക്കുന്നു, വായു കൊടുക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് മാത്രം കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല, ഈക്വൽ. ഡിവോട്ടിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം, പ്രൊട്ടക്ഷൻ. യോഗക്ഷേമം മഹാമ്യഹം. ഭഗവാൻ യോഗക്ഷേമം മഹാമ്യഹം അവിടെ കാണിക്കും ഡിവോട്ടിക്ക്. മറ്റവർക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അനുസൃതമായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് കൊടുക്കും, എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കും. അത് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ പാത്രം അതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളുടെ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ഭഗവാൻ തരുന്ന ആ മേഴ്സി നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തില്
എന്നാൽ ദ്വാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതിൽ ദ്വാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫേവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ എനി മാൻ ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് മേ ബി വെരി ചാരിറ്റബിളി ഡിസ്പോസ് യെറ്റ് ഹി ഹാസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് in his own children. The Lord claims that every living entity in whatever form is his son, and so he provides everyone with a generous supply of the necessity supply. എല്ലാവർക്കും എന്തെല്ലാം അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ, അതെല്ലാം in abundance he will give. Generous supply. He is just like a cloud which pours rain all over. Okay, മഴ ഓക്കെ സമുദ്രത്തിൽ പെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവിടെയും പെയ്യുന്നുണ്ട്. മലയിലും അതേപോലെ പ്ലെയിൻ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ഞാൻ കൊടുക്കുള്ളില്ല, ഈക്വലായിട്ട് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി, അതിനുള്ള യോഗ്യത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. സോ വെദർ ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ റോക്ക് ഓർ ലാൻഡ് ഓർ വാട്ടർ, but for his devotees he gives specific attention. For his devotees he gives specific attention. Such devotees are mentioned here. They are always in Krishna consciousness. Always. 24 മണിക്കൂർ 24/7. And therefore they are always transcendently situated in Krishna. The very phrase Krishna consciousness suggests that those who are in such consciousness are living transcendently situated in him. The Lord says here distinctly, Mayi. എന്നിൽ അവർ വസിക്കുന്നു, ഞാൻ അവരിലുണ്ട്. Mayite, they are in me. Naturally, as a result, the Lord is also in them. This is reciprocal. The reciprocal. Okay. അവിടെ you help me, I'll help you. You pray, I will help you. You surrender, I'll take care of you. This also explains the words ye yathamam prapadyante tam sadaiva bhajami. Idam Bhagavan തന്നെ പറഞ്ഞാണ്, ye yathamam prapadyante tam sadaiva bhajami. To what extent we go to him, to that extent he will also reciprocate to us. Whoever surrenders unto me, proportionately I take care of it. This transcendental reciprocation exists because both the Lord and the devotee are conscious. അപ്പോൾ അത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്ലെയിനിലുള്ള റെസിപ്രിക്കേഷൻ അല്ല, അതൊരു ദിവ്യ തലത്തിലുള്ള ട്രാൻസെൻഡന്റൽ റെസിപ്രിക്കേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ. അവിടെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാണ്, ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻഡ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ ആം ത്വാം സർവപാപ്യേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാസു. ആ കണ്ടീഷൻ ഭഗവാൻ വെക്കുന്നു. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്നില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം തിരിച്ച് എന്നെ മാത്രം ചേർന്നു. യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, പാത്ര അപാത്ര അതേക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് കൃഷ്ണ പ്രേമ ടു എനിവൺ ആൻഡ് എവരി വൺ. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഫിലോസഫി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായത് കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമനെ ഗൗരത്വ. മഹാവദൻ, മോസ്റ്റ് മ്യൂണിഫിഷ്യന്റ് അവതാരം. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ത്രൂ പോവുക. He comes and gives to us. അല്ലേ? അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലും മെഴ്സിഫുൾ ആണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഓടുകയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട പറഞ്ഞ പിന്നാലെ ഓടി വന്ന് തരും, പിന്നാലെ ഓടി വന്ന് തരും. Take it. Okay? And even if somebody blaspheme him, എന്നാലും മതായി ജഗായി മതായി, എന്നാലും he will tolerate and he will still give. അതിനും മെഴ്സിഫുൾ ആണ് പ്രഭുപാദ്. എല്ലാം വിട്ടിട്ട് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് കൊടുത്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ. പ്രഭുപാദ ഇന്ത്യ വിട്ടിട്ട് അന്യദേശത്തിൽ പോയി, എന്നിട്ട് കൊടുത്തു.
നാരദ മഹർഷി പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തി ദേവിയോട്, അതായത് ഈ ഹരിനാമം ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞു. വിദേശത്തേക്ക് പോവും, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല വിദേശത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ആ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ he'll cross the ocean, although it is for a sannyasi it is prohibited to cross the ocean. It takes that much risk to show us compassion. He goes across the ocean and give to people of those lands. Mlechas, Yavanas, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് കമ്പാഷൻ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കൃഷ്ണനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല. The best way is to go through Acharya. The best way is for us, as far as we are concerned, through Prabhupada, Acharya. Easy. നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഉണ്ടാവും, കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും, പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. പ്രഭുപാദയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ മതി. പല ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ശരിക്കുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സുജയ് പ്രഭു പറയാണ്, ഇതാണ്ട് ഈ പ്രഭു കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ ആളാണ് പറഞ്ഞാൽ യെസ് ടേക്ക് ഹിം. അല്ലേ? അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര്. അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അധികം സ്ക്രീൻ ചെയ്യില്ല. അവിടെ പിന്നെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ്, ആ ടെസ്റ്റ്, ഈ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ, ബിക്കോസ് ഐ നോ ഹിം, ഐ നോ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, he is reliable, so his person will also be reliable, so I take it. അതാണ് അവിടെ പ്രഭുപാദ. അതേപോലുള്ള ആചാര്യന്മാരെല്ലാം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ റിക്ലൈം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവർക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു ബിസിനസ് ഇല്ല, അവർക്ക് യാതൊരു ബിസിനസ്സും ഇല്ല. പ്രഭുപാദയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്, ഉത്തമ ഭക്തന്മാരാണ്. അവർ കർമ്മബലം കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, അവർ ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. അവിടെ വരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമ്മളെ റിക്ലെയിം ചെയ്യാണ് ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണപ്രേമം, കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം, അതാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അതിനുള്ള ഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് നമുക്ക് നടക്കില്ല. ഡയറക്റ്റ് കൃഷ്ണനെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബെസ്റ്റ് വേ ഈസ് ടു ക്യാച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ആചാര്യാസ്. അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താൽ. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് നമുക്ക് വേദവാക്യം. എന്താണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്? നത്തിങ്, നോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഭക്തി, വൺ ഷുഡ് നോട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ഭക്തി. ഭക്തി ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഫോളോ 4 regulatory principles, chant minimum 16 rounds, and lead a simple living. That much is enough, especially in the age of Kali. നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക്. ഓക്കെ, റെസ്റ്റ് leave it to me. I guarantee even if you are not qualified to come through the front door, I'll take you through back door. അതാണ് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ആക്കണ്ട ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമയവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരണ്യത. ഇതല്ലാണ്ട് ഒരു വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹരിനാമത്തിന് പിടിക്കുക, ഹരിനാമത്തിന് പിടിക്കുക. പിന്നെ മിനിമം നമ്മളുടെ റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും. ഇത്രയും ചെയ്താൽ then പ്രഭുപാദ ഗ്യാരണ്ടീസ്. സ്വയേ ധാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം. Whoever surrenders unto me, proportionately I take care of him. This transcendental reciprocation exists because both the Lord and the devotees are conscious. When a diamond is set in a golden ring, it looks very nice. The gold is glorified, and at the same time the diamond is also glorified. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഡയമണ്ട്, പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ, ഗോൾഡ് റിംഗിൽ അതിന് പതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി കാണും. അതേപോലെ രണ്ടും, ഗോൾഡും അതേപോലെ ഡയമണ്ടും അതിന്റെ കീർത്തിക്ക് പാത്രമാകും. The Lord and the living entity eternally glitter, and when a living entity becomes inclined to the service of the Supreme Lord, he looks like gold.
രണ്ടുപേരും എറ്റേണലി ഗ്ലിറ്റർ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഡിവോട്ടി വിൽ ഷൈൻ ലൈക്ക് ഗോൾഡ്. The Lord is a diamond, and so this combination is very nice. Bhagwan precious stone, devotee gold. Supreme Lord becomes a devotee of his devotees. Supreme Lord becomes the devotee of his devotee. ഉദാഹരണത്തിന് Supreme Lord becomes the devotee of his devotees. Another example. Simi Mataji. എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടത്? ഇഷ്ടം പോലെ ഇല്ലേ? അർജുനന്റെ ഡിവോട്ടി, അർജുനന്റെ ആയില്ലേ, യശോദമ്മയുടെ ആയില്ലേ, നന്ദമഹാരാജന്റെ ആയില്ലേ, ഇഷ്ടം പോലെ ഇല്ലേ? സോ ഹി ബിക്കംസ് ദ ഡിവോട്ടി ഓഫ് ഹിസ് ഡിവോട്ടി. കാരണം അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത് അതാണ് കേൾക്കുന്നത്. ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, ഗോ സ്ട്രേറ്റ്, ഗോ റൈറ്റ്, റൈറ്റ്. ഭഗവാൻ ആപ്പോസിറ്റിരിക്കുന്ന സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്, പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ തന്റെ ഡിവോട്ടിയുടെ സെർവന്റ് ആയിട്ട് തരുന്നു. യശോദമായി പറഞ്ഞു, ദാ പിടിച്ച് കെട്ടിടും പറഞ്ഞ പിടിച്ച് കെട്ടിട്ടു അവിടെ വഴങ്ങി കൊടുത്തു. So if a reciprocal relationship is not present between the devotee and the Lord, then there is no personalist philosophy. അപ്പൊ ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ ഡീലിങ്, ഒരു ലവിങ്, സ്വീറ്റ് ലവിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഭഗവാനും ഭക്തന്റെ ഇടയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പേഴ്സണൽ ഫിലോസഫിയുടെ വില എന്താ? ഈ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ പേഴ്സൺ, മാത്രമേ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അബ്സ്ട്രാക്ട് ലൈറ്റില് നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടാവോ? ഇംപേഴ്സണൽ ഡീലിങ്സിൽ നമുക്ക് ഇത് പറ്റില്ല, ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം when he is a person we can have relationship. So he is a person, we are also person, he is also person. In the impersonal philosophy there is no reciprocation between the supreme and the living entity, but in the personalist philosophy there is. Personal relationship മാത്രമേ നമുക്ക് ആദാൻ പ്രദാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ, ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഇംപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പില് ഹൗ ടു ഡു സർവീസ്, ദർ ഇസ് നോ പേഴ്സൺ. ആർക്ക് സേവ ചെയ്യും? അവർക്ക് ഉപനിഷത്ത് വായിക്കുക, വേദങ്ങൾ വായിക്കുക, പിന്നെ ജ്ഞാനികളായിട്ട് സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, ചർച്ച ചെയ്യുക. അതാണ്, അല്ല ഇതാണ്, അതല്ല ഇതല്ല. ഈ ചർച്ച, ഈ സംവാദങ്ങൾ, ഈ ഡിബേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ സർവീസ്. Yes, the material world, they may do some service. കാരണം വെച്ചാൽ അത് അവരുടെ മീൻസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ദ എൻഡ് ഗോൾ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അവരും അർച്ച വിഗ്രഹത്തിനെ ഉപാസിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, ടെമ്പിളിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, വേർഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ മീൻസ് ഫോർ ദം, ബട്ട് നോട്ട് ദ എൻഡ് റിസൾട്ട്. നമുക്ക് മീൻസും എൻഡ് റിസൾട്ടും ഒന്നാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്താൽ ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും വി ആർ ഡൂയിങ് ദ സെയിം തിങ്. വി ആർ ചാൻഡിങ് എ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര ടു ഗ്ലോറിഫൈ ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. വി ആർ ഡൂയിങ് അർച്ചന, വി ആർ ഡൂയിങ് വന്ദന, വി ആർ ഡൂയിങ് അതർ സർവീസസ്, ആൻഡ് വി കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ലിബറേഷൻ. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്. ഇവരുടെ ഇത് ഒരു മീഡിയം, ആ മീഡിയം അത് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ impersonal realization, പിന്നെ there is no service. There is no service after liberation. അതാണ് philosophy. So the example is often given that the Lord is like a desired tree, and whatever one wants from this desired tree the Lord supplies. കൽപ്പവൃക്ഷ, ഭഗവാൻ എന്നാണ് കൽപ്പവൃക്ഷ. എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ തരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, അല്ലേ? സുരഭി, കാമധേനു, ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജമദഗ്നി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? ഒരു കാമധേനു. പിന്നെ ആരുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു? വിശ്വാമിത്രൻ.
പിന്നെ ആരുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കാമധേനു? ആ, ഭീഷ്മര് പോയിട്ട് വസുക്കൾ പോയിട്ട് അപഹരിച്ചില്ലേ? ആരെ? വശിഷ്ഠരുന്നോ? വശിഷ്ഠരത്തുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഭീഷ്മർ വസുവാണോ അല്ലേ പോയിട്ട് അപഹരിച്ചില്ലേ? അതാണല്ലോ ഭീഷ്മദേവര് ഭീഷ്മരായിട്ട് വന്നത് ആ വസുവാണല്ലോ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനുണ്ട്. അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ സുരഭിയാണ് ഇവിടെ കാമധേനുമായിട്ട് വരുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എലോബറായിട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് എന്നുള്ളത്. ചിന്താമണി പ്രഗ്രസ, ചിന്താമണിയാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കൽപ്പവൃക്ഷ, പിന്നെ സുരഭി, ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ പാല്, എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അത് തരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തും ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കൃപകാൽ ചില ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. But here the explanation is more complete. The Lord is here stated to be partial to the devotees. This is the manifestation of Lord's special mercy to the devotees. ഭഗവാന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫേവർ ആണ് തന്റെ ഭക്തന്മാരോടുള്ളത്. The Lord's reciprocation should not be considered to be under the law of karma. അപ്പോൾ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ വേണ്ട പോലെ പരിചരിക്കുന്നു, വേണ്ടത് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് കർമ്മത്തിന്റെ ആ ജുറിസ്ഡിക്ഷനിൽ വരുന്നില്ല. This should not be considered to be under the law of karma. ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആ ഡീലിംഗ് കർമ്മത്തിന്റെ ജുറിസ്ഡിക്ഷനിൽ വരുന്നില്ല. It belongs to the transcendental situation in which the Lord and his devotees function. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ദിവ്യതലത്തിലാണ്. അത് പാർട്ട് ഓഫ് ലീലയാണ്. കർമ്മത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല. ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ടു ദി ലോർഡ് ഈസ് നോട്ട് an activity of this material world. It is part of the spiritual world where eternity, bliss and knowledge predominate. അപ്പൊ അത് ഭൗതിക തലത്തില് ഭൗതിക ലോകത്ത് നടന്നാലും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആ റെസിപ്രിക്കൽ ഡീലിങ്സ്, അത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ലീല ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. Just to teach us or just to give us some lessons from this, it is enacted on a material plane. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ലീലകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതൊന്നും ചില ഗുണപാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ അതൊന്നും കർമ്മത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്നതല്ല. Okay, so എന്തെങ്കിലും any comments? Hare Krishna Prabhu, ഒരു സംശയം പ്രഭു. Prabhu, Lord's reciprocation should not be considered to be under the law of karma. It belongs to the transcendental situation. അപ്പോൾ ഭഗവാനും ഡിവോട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമുക്ക് ശുദ്ധ സാത്വിക സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രഭു? തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? ഹരിബോൾ പ്രഭു. അല്ലെങ്കിൽ അത് കർമ്മത്തിന്റെ അധീനത്തിൽ വിടും. അത് ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെയും അതീതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ അത് സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അത് കർമ്മത്തിന്റെ അധീനത്തിൽ വരും. അപ്പൊ അത് ലീലയാണ്. ലീലയും കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? Prabhu, karma is in a material platform and Leela is in a spiritual level. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം, പ്രഭുപാദ ചെയ്യുന്നത് ലീല, കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് ലീല, ശങ്കരാചാര്യർ, രാമാനുജാചാര്യർ, മാധവാചാര്യർ, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ലീലകളാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അവരൊന്നും ഈ ലോകത്തിലത്തെ ആൾക്കാരല്ല. ഇവിടെ വന്നു എന്ന് മാത്രം, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അവരിവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ അല്ല. അതുകൊണ്ട് അവര്
കർമ്മത്തിന്റെ ബേസിസിലല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കർമ്മത്തിന് അതീതമാണ്. നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റി കർമ്മമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അതിന് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്. അവരും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിട്ട് തോന്നും. അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും, അതായത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരും ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയാലും അതിന് കർമ്മഫലമില്ല, ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, എഗെയിൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദുര്യോധനും അർജുനും രണ്ടുപേരും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് കർമ്മം, ഒന്ന് അകർമ്മം. ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ കർമ്മവും അർജുനന്റെ അകർമ്മവും. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസെൻഡന്റ് പ്ലെയിൻ, ട്രാൻസെൻഡന്റ് സിറ്റുവേഷൻ. അവിടെ അതിന് റിയാക്ഷൻ ഇല്ല. ആ വ്യത്യാസം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ തമാശക്ക് പറയും, അവന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ. ഒരു ലീലാവിലാസങ്ങളില്ല. ലീലാവിലാസങ്ങൾ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ മാക്സിമം, ആസ് ലോങ് ആസ് വി ആർ ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, മാക്സിമം നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ഇതെല്ലാം മാറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലം മാറും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വി ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ 3 modes of material nature. Maybe we can go within the material world maximum to the platform of mode of goodness. പക്ഷെ അതിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ ലിബറേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഫ്രം ദ മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ സാത്വിക് സ്റ്റേജ്. അപ്പോഴാണ് റിയൽ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ബിഗിൻ. Anything else? ഹരിബോൾ പ്രഭു, വളരെ ക്ലിയർ ആയി പ്രഭു. ഹരിബോൾ. നമ്പർ ഒരു ഇതും കൂടി എടുക്കാം. അപ്പി ചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭാഗ് സാധുർ ഏവ സമന്തവ്യ സംയാഗ് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. അപ്പി ചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭാഗ് സാധുർ ഏവ സമന്തവ്യ സംയാഗ് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഓക്കെ, സുജയ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അപി ചേത്സു സുദുരാചാരോ ഭജത്തെ മാം അനന്യഭാഗ് സാധുർ ഏവ സമന്ത്യഃ സംയാഗ് വ്യവസ്ഥിതോ ഹി സഹ. പാർവതി മാതാജി. Krishna Prabhuji. Api chetso duracharo bhajate mamananyabhag sadureva samantavya samyak vyavasito hi saha. Very bold. And the translation, Singh Mataji. Hare Krishna. Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. Very good. Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. About Namakariam, every saint has a past and every dacoit has a future. Every saint has a past or had a past, whatever it is. And every sinful person has a future also. So, for example, മൃഗാരി എടുക്കുക, അതേപോലെ വാൽമീകി എടുക്കുക. എങ്ങനെയായിരുന്നു? ദ മോസ്റ്റ് അബോമിനബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. ജഗായ് മദാൻ അല്ലേ? എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈവൺ ഇഫ് വൺ കമ്മിറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് അബോമിനബിൾ ആക്ഷൻ ഇഫ് ഈസ് എൻഗേജ് ഇൻ ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, അതെല്ലാം വിട്ട് ഭക്തിയുഗ സേവനത്തില് ഡിവോഷണൽ സർവീസിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ then he should be considered saintly because he is properly situated in his determination. ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ട്
നമ്മള് അവരെ അളക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഒരു ജഡ്ജ്, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അടുത്ത വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പല വികൃതിയും കുസൃതിയും കാണിക്കായിരുന്നു. രാജു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്, ഓ അമുക്കോ മാനം വേന ക്യാ കർത്താ താ ഇധർ. അപ്പോഴും പഴയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആ പഴയ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും അതിനെ കുത്തിപ്പൊക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ഹി നൗ, ഹൗ ഈസ് ഹി ബിഹേവിങ് നൗ, ഹൗ ഈസ് ഹി ലിവിങ് നൗ. നമ്മൾ പഴയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ കുത്തിപ്പൊക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതല്ല ഇവിടെ, അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് എത്ര തന്നെ പാപം ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിലും if he has started to engage in pure devotional service, he should be considered saintly. അതുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ ഡിവോട്ടീസ് പ്രഭുപാദ പോയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവര് വളരെ ലോ ലെവൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ജീവിതമായി നയിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസും തെറ്റിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. പക്ഷെ they became pure devotees, they became acharyas. Now we should not refer, he was such a person, this and that. No, that chapter is closed. That chapter is totally closed. Pinna even അതിനുശേഷം, because of the previous impression, they may again fall to that some trap, but still, അത് പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫാൻ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ല. ടേക്ക് സം ടൈം അതിന്റെ കറക്കം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് എത്ര തന്നെ ട്രൈ ചെയ്താലും ആ ഇംപ്രഷൻസ് അതിൻ്റെ ഇത് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. We should give time, patience. Okay, so the word Sudurachara used in this service is very significant, and we should understand it properly. When a living entity is conditioned, he has two kinds of activities. One is conditional and the other is constitutional. As for protecting the body or abiding by the rules of the society and state, certainly there are different activities even for the devotees. In connection with the conditional life, and such activities are called conditional. നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, ഈവൻ ഫോർ ദ ഡിവോട്ടീസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ കണ്ടീഷൻ ലൈഫ്, such activities are called conditional. They are bound to act in certain way. Besides this, the living entity who is fully conscious of his spiritual nature and is engaged in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has activities which are called transcendental. So, അങ്ങനത്തെ ഡിവോട്ടീസ് ഫുള്ളി കൃഷ്ണ ഡിവോട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചില what you call state laws, civic laws follow ചെയ്യണം, although they may be a pure devotee. So such activities are performed in the constitutional position, and they are technically called devotional service. നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ എന്താണ്? ജീവേര സ്വരൂപോഹ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ്. അപ്പോൾ ആ തലത്തിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് നല്ല ഏർപ്പെടും. ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, വി ആർ ഇൻ എ സൊസൈറ്റി, വി ആർ ബൗണ്ട് ബൈ സർട്ടൻ ലോസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് ഈസ് എ പ്യൂർ ഡിവോട്ടി, ഹി വിൽ ഡു ഓർ പെർഫോം ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് in the transcendental position or devotional service. Adana constitutional position ennu parayunnu. So now in the conditioned state, sometimes devotional service and the conditional service in relation to the body will parallel or another. But then again, sometimes these activities become opposed to another. Chalpa parallel aayirkum, chalpa adu opposite aayittu varum. As far as possible, a devotee is very cautious so that he does not do anything that could disrupt his wholesome condition. Maximum or a devotee
തൻ്റെ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷനും മാറി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂല. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ദേ മേ ഹാവ് ടു, അപ്പോൾ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബൈ ഹിസ് ഓൺ വിൽ, അത് സർക്കംസ്റ്റൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിത്തിങ് ദാറ്റ് കുഡ് ഡിസ്ട്രക്ട് wholesome condition. He knows that perfection in his activities depends on his progressive realization of Krishna consciousness. Sometimes, however, it may be seen that a person in Krishna consciousness commits some act which may be taken as most abominable socially or politically. ചില സമയത്ത് when we are living this material world, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ഡിപ്ലോമസി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So it may appear contradictory to our constitutional position or devotional service. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രഭുപാദ വലിയൊരു ധനികന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു തൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. അവർക്ക് അറിയാം ഇവര് വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. അവിടെ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ആ കാര്യം അവർക്ക് അറിയില്ല അത്ര. ശരിക്കും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ അവിടെ പോയ ഒരു കാര്യം, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സം ബിഗ് ഡൊണേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് ഫോർ സം ടെമ്പിൾ പ്രൊജക്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള അന്നത്തെ എസ്പെഷ്യലി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ സപ്പോർട്ട് ഈസ് വെരി ലെസ്. അപ്പോൾ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഇതുകൂടി വേണം. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അവരെല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഓരോരുത്തർ അങ്ങോട്ട് പറയും, ഇതിൽ ഉള്ളിയുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കീപ് ക്വൈറ്റ് ആൻഡ് ഈറ്റ്, ജസ്റ്റ് കീപ് ക്വൈറ്റ് ആൻഡ് ഈറ്റ്. അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ അവർക്ക് ഇൻസൾട്ട് ആവും. ആർക്ക്? അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റിന്. പിന്നെ അവർക്ക് അതായത് പോയ കാര്യം നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഫോർ എ ഹയർ കോസ് യു ഹാവ് ടു സാക്രിഫൈസ് ദ ലോവർ കോസ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പ്രഭാത, അതുകൊണ്ട് ഉള്ളി കഴിക്കാൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ റോങ് നോഷൻ നിന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ തിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് സാക്രിഫൈസ് ഫോർ എ നോബൽ കോസ്. അപ്പൊ ഡിസൈപ്പിൾസ് അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് കീപ് ക്വൈറ്റ് ആൻഡ് ഈറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് വാട്ട് ഫോർ പ്രഭുപാദ സെഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അതാണ് എൻ്റെ അവിടെ നോക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് ഫോർ ടു അച്ചീവ് സംതിങ് ഹയർ എന്നാണ് എൻ്റെ കാര്യം. So he knows that perfection in his activities depends on his progressive realization of Krishna consciousness. Sometimes, however, it may be seen that a person in Krishna consciousness commits some act which may be taken as most abominable socially or politically. But such a temporary fall down does not disqualify him. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that if a person falls down but is wholeheartedly engaged in the transcendental service of the Supreme Lord, the Lord being situated within his heart purifies him and excuses him for that abomination. Even Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, ഒരു പ്രാവശ്യം ഏകാദശി ദിവസം തൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ് എല്ലാം ഏകാദശി നോറ്റിട്ട് വളരെ ടയേർഡായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോ എല്ലാവരും ഉറക്കവും അതൊക്കെയാണ്, റെസ്റ്റ് എടുക്കാണ്. ആരും ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പ്രചാരണത്തിനും പോകുന്നില്ല. സോ വൈ all these people are here? Why they have not gone? Because Guru Maharaj ഏകാദശിയാണ്, എല്ലാവരും ടയേർഡാണ്. അപ്പൊ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, യു ഈറ്റ് നോ പ്രോബ്ലം, ബട്ട് ഗോ ആൻഡ് പ്രീച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇഫ് യു കനോട്ട് പ്രീച്ച് വിതൗട്ട് ഈറ്റിംഗ്, യു ഈറ്റ്, ബട്ട് ഗോ ആൻഡ് പ്രീച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കെയർ ഓഫില്, ഏകാദശിയുടെ കെയർ ഓഫില് നിങ്ങളുടെ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അത് മുടക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത്? അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം നന്നായി കഴിച്ചിട്ട് പോയി പ്രീച്ച് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. So the material condemnation is so strong that even a yogi fully engaged in the service of the Lord sometimes becomes
ensnared. But Krishna consciousness is so strong that such an occasional fall down is at once rectified. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും അത് നമ്മൾ rectify ചെയ്യണം. Therefore, the process of devotional service is always success. Always a success. No one should deride devotee for some accidental fall down from the ideal path. For, as explained in the next verse, such occasional fall down should be stopped in due course. And നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ fan immediately stop ആവില്ല. It takes time. So in due course of time, or a period of time. Why? Because cleansing process is already started. It's a matter of time that to be cleansed fully. ഇപ്പൊ അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറണം. അതാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോപ്ഡ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ആസ് സൂൺ ആസ് devotee is completely situated in Krishna consciousness. So we have to be patient. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പടിയെടുത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല പിന്നാലെ. എത്ര കാലമായി നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനിയും ആയില്ലേ, ഇനിയും പ്യുവർ ആയില്ലേ? Patient. Be strict with yourself, not with others. നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ട്രിക്ട്നെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ടൈം കൊടുക്കുക. ബി പേഷ്യന്റ് ആണ് പ്രഭാത പറയുന്നത്. Therefore, a person who is situated in Krishna consciousness and is engaged with determination in the process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, should be considered to be in the transcendental position, even if by chance or accident he is found to have fallen. By chance or accident he is found to have fallen. The words sadhu eva is saintly are very emphatic. They are a warning to the non-devotees that because of an accidental fall down, a devotee should not be derided. Then last time, even Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharajന്റെ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് സേവനം, ഒരു ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഇതിൽ ഒരുപാട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് ഒരു ഭക്തായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡ്യൂ ടു ദ ഓൾഡ് ഇംപ്രഷൻസ്, there was some problem with some lady in the community. So ബാക്കി എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടുന്ന് ഓട്ടി. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ഇനോഗ്രേഷൻ വന്ന സമയത്ത് അന്വേഷിച്ചു ആ ഡിവോട്ടി അവിടെ, ഇത്രയും സേവനം ചെയ്ത ആ ഡിവോട്ടി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പറഞ്ഞയച്ചു. I will not inaugurate this temple unless and until you bring him. എല്ലാവരും ഓടി അവിടെയും ഇവിടെ പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവസാനം ചെന്നപ്പോൾ എന്തോ ഒരു വാച്ച് ഷോപ്പിൽ, എന്തോ റിപ്പയർ ഷോപ്പിൽ അവിടെ അതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. He was so morose, depressed. എന്നിട്ട് പ്രഭാത വിളിക്കുന്നു, ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്, ഗുരു മഹാരാജ് വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ സോ ഹാപ്പി. ആരെങ്കിലും തന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കും, തന്നെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും, തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൽ ഒരാളും വന്നില്ല. അവസാനം ഗുരു മഹാരാജനെ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചേർന്ന് സാഷ്ടാംഗം പ്രണാമം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ തിരുത്തി came back to the basic. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മള് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ പുകഞ്ഞ പൊള്ളി പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, ആ ഇത് പാടില്ല. കാരണം വി ഷുഡ് ഗിവ് സം ചാൻസ്. ടോട്ടലി നമ്മൾ അവരെ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആക്സിഡന്റലി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺസ് ട്വൈസ്, ഒരു 3 പ്രാവശ്യം 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ, എന്നിട്ടും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ then you have the right. Even Prabhupada did the same thing. Prabhupada സമയത്ത് ജയ്പൂരിൽ, അതായത് ഒരാള് ഭക്തനായി വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എങ്ങനെയും പണം അപഹരിക്കാന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ കാലമൊക്കെ ഭക്തനായിട്ട് കൂടി ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ജയ്പൂരിൽ ചെന്നിട്ട് ഇസ്കോന്റെ പേരിൽ റെസീറ്റ് ബുക്ക് അടിച്ചു. റെസീറ്റ് ബുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇസ്കോന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെസീറ്റ് ബുക്കാ. എന്നിട്ട് അയാൾ പൈസ മുഴുവൻ അപഹരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് വെളിച്ചത്ത് വന്നു, മനസ്സിലായി. പ്രഭാത വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോലീസ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് അവസാനം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ചെയ്യില്ല, പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോഴും ഡിവോട്ടീസ് പറഞ്ഞു നോ, വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല, നോ ലെറ്റ്സ് ഗിവ് ചാൻസ്. ഇത്
പറഞ്ഞു. വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു. പിടിച്ചു. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൊരു ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ആണത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫോൾ ഡൗൺ. ഉദ്ദേശം അവിടെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ മണി എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ല, ഇവിടെ ആക്സിഡന്റൽ ഫോൾ ഡൗൺ ആണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് then one is disobeying the order of the Supreme Lord. The only qualification of a devotee is to be unflinchingly and exclusively engaged in devotional service. In the Narasimha Purana, following statement is given: Bhagavadicha harau ananya cheta vrishamalinopi virajate manushya nahi shasha kaushachhavi kadachit timira prabhavadam upaiti chadra. The meaning is that even if one fully engaged in the devotional service of the Lord is sometimes found engaged in abominable activities, these activities should be considered to be like the spots that resemble the mark of a rabbit on the moon. Such spots do not become an impediment to the diffusion of moonlight. And mark ഉണ്ടെങ്കിലും മൂൺലൈറ്റിന് ഒരു ഇമ്പഡിമെന്റ് ആവില്ല. മൂൺലൈറ്റ് തരും. Similarly, the accidental fall down of a devotee from the path of saintly character does not make him abominable. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആ റൈറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവില് ഇതെടുക്കണം. ഇതിനെ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് പ്രഭാത പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കാണിച്ച് പർപ്പസിൽ ഡെലിബറേറ്റ്ലി കാണിച്ചിട്ട് അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ദുരുദ്ദേശം പാടില്ല. On the other hand, one should not misunderstand that a devotee in transcendental devotional service can act in all kinds of. Okay. On the other hand, one should not misunderstand that devotee in transcendental devotional service can act in all kinds of abominable ways. This verse only refers to an accident due to the strong power of material connections. All clear on devotional service is more or less a declaration of war against the illusory energy. Yes, this is a beautiful statement. Devotional service is more or less a declaration of war against the illusion. Maya against the yuddha another devotional service. Oro stepilum there'll be impediments. Vignangal varum. Oro stepilum. അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. അവിടെ അയ്യോ ഇനി വയ്യ, ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഹൂ ഇസ് ദ ലൂസർ? വി ആർ ദ ലൂസർ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് വാർ അഗൈൻസ്റ്റ് മായ, devotional service. There may be accidental fall downs, but when one is strong enough, he is no longer subjected to such fall downs. നമ്മള് സ്ട്രോങ് ആവുന്നവര്, സിൻസിയർ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും തിരിച്ച് ഞാൻ ഇതിലേക്ക്, അതായത് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങി ഇനി നനഞ്ഞു കയറുക, ഇതിന്ന് തിരിച്ചു പോവില്ല എന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ശരി, ഐ വിൽ സ്റ്റിക്ക് ടു ദിസ് പാത്ത്. അതുവരെ നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ച് കുടിക്കും. അതിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരീക്ഷ നിന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ മനസ്സായി ആന വന്നാലും ഇങ്ങനെ അളകില്ല. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മളുടെ സിൻസിയറിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പല പരീക്ഷണങ്ങളിലും നമുക്ക് തരും. So, but when one is strong enough, he is no longer subjected to such fall downs, as previously explained. No one should take advantage of this verse. Again, Prabhupada nammale warn cheyana. No one should take advantage of this verse and commit nonsense and think that he is still a devotee. If it does not improve in his character by devotional service, then it is to be understood that he is not a high devotee. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ റൈറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എടുക്കുക. ഇതിനെ മുതലെടുത്ത് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുക. ആക്സിഡന്റൽ ഫോൾ ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് നമ്മള് അതൊരു ഹാബിറ്റായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്താലും ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു കൺസിഡറേഷൻ വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ പോയാൽ പണി കിട്ടും.
എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഈസിലി നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ഓക്കെ, സോ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। सब गुरु महाराज की जय। ताइगो प्रेमानंदे हरि हरि। അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ